गैट पंजाबी दे सूझवान ते सत्कारयोग दर्शकों, गैट पंजाबी वेखण वाले सारे ही प्यारे दर्शकों नूं बलवंत सिंह मल्ला वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जिस तरह कि तुसीं हर रोज़ ये प्रोग्राम जिहड़ा गैट पंजाबी तो वेखदे हो, तुहाडा अपना प्रोग्राम आ, ये सब दा साझा प्रोग्राम आ। प्रोग्राम विचार वटांदरा विद गैट पंजाबी जिहड़ा कि तुसीं इस प्रोग्राम नूं हंगारा दिता, प्यार दिता, मैनूं माण बख्शिया। बहुत धन्नवादी है। परमात्मा अगे अरदास करदा कि परमात्मा तुहानूं चढ़दी कला बख्शे ते कम्मां कारां विच भी तुहाडी चढ़दी कला बनाई रखे। प्यारे दोस्तों, इस प्रोग्राम दे विच जो भी आपां विषय लैके आउंदे आ जां जो भी प्रोग्राम आपां इस तुहाडे सांझे मंच दे उत्ते सांझे करदे आ, सांझा पाउने हो, वो निरपक्ष निरोल जिहड़े प्रोग्राम हुंदे ने, वो तुहाडे जिहड़े नित आपां कुछ ना कुछ गतिविधियां जां समाजिक मसले जां अपना जो भाईचारा की कर रहा है जां आउण वाले समय दे विच की हो रहा है, इस तरह का जो आपां विचारां इस मंच दे उत्ते सांझियां करदे आ। जिस तरह कि कल मैं तुहानूं एक अनाउंसमेंट कीती सी कि अज जिहड़ा आपां प्रोग्राम लैके आ रहे हैं जिहदे उत्ते आपां अज विचारां करनियां ने कि कल आपां गल कीती सी कि गुरु घर सारे ही पवित्र होंदे ने। गुरु घरां दी अहमियत बड़ी सिख लई, सिख कौम लई बड़ी ही एक महत्व रखदी आ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी आप खुद विराजमान होंदे ने। गुरु दा घर गुरुद्वारा। इस तरह ही खालिस्तान दे शहीदां नूं समर्पित जो वेरीए दे संघਣੀ बसों दे शहर फ्रीमौंट दे विच एक गुरु घर जो उन्हां शहीदां नूं समर्पित जिहड़ा ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ 2014 ਦੀਆਂ ਮਾਰਚ 9 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਸਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਟ ਆ ਉਹ ਹੈ ਬੇ ਏਰੀਆ ਸਿੱਖ ਰਿਲਾਇੰਸ ऑर्गेनाइजेशन ते दूसरी जिहड़ी स्लेट तो जिहड़ी चोण लड़ रहे ने वो है सिख पंचायत। दोवें ही स्लेटां दे उम्मीदवार जिहड़े आ वो साडे लई बड़े सत्कारयोग ने, क्योंकि जिहड़ी भी सेवा आउण वाले समय दे विच संगतां ने किस स्लेट नूं देनी आ, किन्हां दे हिस्से होनी आ, वो परमात्मा जाणदा जां संगत जाणदी आ। पर इस गैट पंजाबी दे एक उपराले दे जरिए जिहड़ा कि एक निरोल निरपक्ष जिहड़ा अज असीं ये प्रोग्राम लैके आए हैं कि दोहां ही जिहड़ियां स्लेटां दे वीरवारां नूं मेरे गैट पंजाबी दे अदारे वालों ते मेरे वालों दोवें हत्थ जोड़ के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे नाल स्टूडियो दे विच अज विराजमान ने साडे भाई गुरचरण सिंह जी मान, जिहड़े कि बे एरिया सिख अलायंस ऑर्गेनाइजेशन तो जिहड़े इस चोणां दे विच उम्मीदवार जिहड़े खड़े हुए ने, ते दूसरे पासे मेरे नाल लाइन ते जिहड़े फोन लाइन ते जुड़े हुए ने साडे भाई साहब भाई हरजीत सिंह जी। भाई हरजीत सिंह जी, तुहानूं भी दोवें हत्थ जोड़ के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बलवंत सिंह जी मान साहब, तुहानूं भी तुसीं स्टूडियो दे विच आए ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मल्ला साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि तुहाडे लई इन्ना कीमती समा अज जिहड़ा कि तुसीं अज इस मंच दे उत्ते कढिया, मैं अत ऋणी आ तुहाडा दोहां ही पार्टियां दा कि तुसीं टाइम कढिया। बड़ा टाइम कीमती है, 2-3 दिन रह गए वोटां दे विच ते बहुत जिहड़ा ये एक अज जिहड़ा विशा आपां शुरू करना वो सिर्फ यही है भी मैं अपने प्यारे दर्शकों नूं एक गल जरूर कहनी चाहांगा प्रोग्राम शुरू होने तो पहला कि प्यारे दर्शकों, तुसीं जो भी कॉल्स करनी ने जां कोई सवाल जवाब कोई भी तुहाडे मन दे विच आउंदा दोवां धिरां दे उम्मीदवारां दे प्रति कोई भी सवाल तुसीं पुछना चाहुंदे हो, तुसीं नंबर 1 तां जेकर तुसीं गुरचरण सिंह मान होना नूं कोई सवाल पुछना चाहुंदे हो तां तुसीं नाम लैके मैनूं मतलब ये दस्सिओ कि ये सवाल जिहड़ा वो मान सिंह होना तो तुसीं भाई साहब गुरचरण सिंह जी होना तो तुसीं पुछ रहे हो। जेकर तुसीं जिहड़ी सिख पंचायत के उम्मीदवार ने साडे नाल जुड़े भाई हरजीत सिंह जी, जेकर उन्हां दे प्रति कोई तुसीं सवाल करना चाहुंदे हो तां तुसीं नाम जरूर लेना जे कि किस उम्मीदवार नूं तुसीं सवाल आ जिहड़ा वो करना, ताकि इन्हां दे प्रति जिहड़ा एक सत्कार जिहड़ी एक भावना
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 2014 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇ ਏਰੀਆ ਸਿੱਖ ਅਲਾਇੰਸ, ਉਹਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੜੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ, ਕਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਗਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਰੀਮਾਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ। ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 605 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ
ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈਗਾ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਘੱਲੀ ਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ TV ਗਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਂਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਉੱਚਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ, ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨੇ, ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਜੀ? ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 2 ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਜੀ ਦਾਸ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਜੀ ਸਰ। ਦਾਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਾਸ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਰਹੇ, ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਨੇ। ਫਰੀਮਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੋਰ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਐ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੀਕਨ ਏਰੀਆ ਵੈਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਦਾਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਰਕਾ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਚੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਡਮਿਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸੈਪ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੀ ਲਿਮੋ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਹੋਣ। ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾਸ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ। 514 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਰਖਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਨ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 514 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਮੈਂ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਲ ਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ ਉੱਥੇ 1984 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਸਲੇਟ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਗਲਤ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਮੈਥ ਦੇ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 25,000 ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਆ, MD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੋਹੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਲਓ, ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਓ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Jasprit Singh, Attorney at Law. For all your immigration matters, asylum cases, deportation, family law, divorce, bankruptcy, entertainment visas, green card, etc., please contact the law offices of Jasprit Singh. With over 15 years of experience, we have handled many critical cases. We have 4 offices conveniently located in New York, Fremont, Sacramento, and Fresno. For free consultation, please contact 718-533-8444, 510-657-6444, 559-271-5511, 916-372-4448. Farm Fresh Produce and Grocery. Grand opening 27 February ਨੂੰ. Now fresh fruits, vegetables, spices, dairy products and grocery in competitive price ਤੇ whole new range ਤੁਹਾਡੀਆਂ daily needs ਲਈ. ਅੱਜ ਹੀ visit ਕਰੋ best offers ਲਈ. Farm Fresh, 10102 116th Street, Richmond Hill, New York, 11419. Call 718-577-0022. अंबा ज्वेलर, हर किसी दी पहली पसंद।
ਵੈਸਟਰਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੈਡਿੰਗ ਓਕੇਜ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ 24 ਕੈਰਟ 골ਡ coins ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟਸ। Amba Jewelers, 3713 74th Street, Jackson Heights, New York. Phone 718-639-2300. Apna Bazaar Cash and Carry, the biggest and the oldest grocery store in the town. For all your daily groceries, fresh produce, fruits and vegetables. More than 12,000 grocery items and produced at competitive prices. Apna Bazaar Cash and Carry. Ample free parking. Apna Bazaar, Edison, New Jersey. ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 1192 ਈਸਟ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਸਟਰੀਟ ਸਨੋਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ SNS ਟਰੱਕਿੰਗ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਸਟੀਵ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 559 277 8831 ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਪੂਲਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਮਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਰਟੀਸੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਫਰੈਸ਼ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। Everyday fresh produce directly from the farm. Religious events ਤੇ restaurants ਲਈ special prices. For shipping all over US and Canada, call 213-486-0086. Samra Produce, number 1 wholesale distributor ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। This ad is sponsored by Samra Produce. Tax Raja. We are tax planners, not just tax preparers. Tax Raja ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ CPAs, tax planners ਅਤੇ tax preparers ਹਨ। ਅਸੀਂ individual ਤੇ business tax returns, income tax filing, bookkeeping, payroll, financial statement, free e-file, free tax advice, free review ਤੇ IRS representation ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ tax file ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੰਡ ਪਾਓ। Taxi, limousine, construction ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ self employed ਲਈ special price. We have multiple locations. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 718-880-1992. ਹਾਂਜੀ, ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿਦ ਗਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ $3.5 ਲੱਖ ਗਵਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਬਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਓਕੇ ਜੀ, ਗਵਰਨ ਵਰਡ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਗਵਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਗਵਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ CPA ਲੈ ਆਉਣ ਜੀ। ਜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 1 ਸੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ। ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਆਏ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈ ਹੈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ CPO ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ CPA ਲੈਣ, 1 ਸੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸਮਰੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3,47,000 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3,47,000 ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸ਼ੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਇਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ। ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੋਇਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਡ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਨਵੋਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ CPA ਆ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬੈਠ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ $3,47,000 ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸਮਰੀ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਲ ਦੇਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ
ਉਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਾਲ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ $1 ਲੱਖ ਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਮੈਂ 60,000 ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, $1 ਲੱਖ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਆ, 60,000 ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰਤੇ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ 40,000 ਚ ਮੈਂ 20,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, 20,000 ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚ? ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ $40,000 ਚ ਮੈਂ 20,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ 20,000 ਕੈਸ਼ ਬੈਂਕ ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚ? ਓਕੇ ਸਰ। ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੋ, 1 ਲੱਖ ਇਨਕਮ ਆ, 60,000 ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਖਰਚੇ, 40,000 ਚ ਮੈਂ 20,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ 20,000 ਕੈਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚ? ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 40,000 ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 20,000 ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਉਹ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ, ਕੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੀ ਸਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨਾਰੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਲਓ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਪਲੀਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਰੀਮੌਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਸਿੱਖ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਜ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਮੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬੂਏ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ
ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਵੱਡੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਰਸੋਈ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ 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 ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ 500 ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ 600 ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜੈਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲਿਖੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਚਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਇਹ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਬਣੂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਾਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਕੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੰਸਰਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੈਟਸ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਹੈਵ ਫॉर ਯੂ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 20,000 ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਰਾਏ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੀ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਘਰੇ ਵੋਟ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝੂਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹ ਚੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੋਰਗੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦਾ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਕਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੋਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਚਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਟੇਕੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਾਲਰ ਟੇਕਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 20,000 ਦਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ 20,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਸੈਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ 20,000 ਕੈਸ਼ ਆ। ਟੋਟਲ ਨੈਟ ਇਨਕਮ $40,000 ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਦੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਨਵੰਬਰ 31 2012 ਦੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 31 2013 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਸੈਟ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 3 ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਓ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸੰਬਰ 31 13 ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 214,776 ਤੇ 195,578 ਤੇ 38,984, ਹੈ ਨਾ, 3 ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਦਸੰਬਰ 31 2013 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਲਿਖਿਆ ਸਰਕਲ ਜਿਹਨੂੰ 654। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 654 314.41। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 439 ਤੇ 546 ਤੇ 94 ਸੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ 12 ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਆਪ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ 3,45,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ $80,000 ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਜਾਣਾ ਆ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਬੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ, ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਐਸੈਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਵਾਂ ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟ ਬਾਈ ਸੈਂਟ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਦਿਖਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਸੋਚੂਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਐਸੈਟ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਆ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਓਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10,000 ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੈਟ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਸ਼ ਪੈਸਾ ਚੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਐਸੈਟ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸੁਣੋ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਕਾਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ। ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਫੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਇਹ ਕਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਲਸਬੰਟ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਅਲਸਬੰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਖਾ ਗਿਆ ਫਲਾਨਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੇਰੀਏ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਸੱਦ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀਏ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕਪਲਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਰੇ ਕਦੇ ਲਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2008 ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $3,47,000 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਈ ਸੀਪੀਏ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੀਪੀਏ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਟ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਕਾਲ ਲਈ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਰ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 1,80,000 ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਬਣਦਾ ਆ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ 85 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1,80,000 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜਾ 8.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ? 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ। 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਟ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 8.5 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਡ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਗਏ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਰਫ 1.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਹਰਜੀਤ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਿਰਫ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਚੁਣਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਮਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੀਮ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇੰਜ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, 20-25 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਥਰੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ। ਓਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ, ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अपनी बोली अपनी पहचान, पंजाबी हर महफिल दी जान, पंजाबियां दी है वखरी शान। अपनी बोली अपनी पहचान।